So let us consider the next topic of the superposition of wave, that is reflection of waves. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे दोन प्रकार बघितले, टाइप्स बघितले. एकाला म्हटलं आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि दुसऱ्याला आपण म्हटलं लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. बरोबर की नाही? आता इथे बघूया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. मीन्स हियर इन फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू कन्सिडर द रिफ्लेक्शन ऑफ transverse wave. Reflection of transverse wave from the surface of rarer medium. आता रेअर मीडियम मधून त्याचं रिफ्लेक्शन कसं होतं, बरोबर की नाही? आता याच्यामध्ये बघा, हे समजा आता या ठिकाणी रेअर मीडियम आहे आणि ही वेव्ह आहे इन्सिडेंट वेव्ह, बरोबर की नाही? सो हियर दिस इज नथिंग बट हियर द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. दिस ट्रान्सव्हर्स वेव्ह that is to be get traveling like this and it is to be get falls on the surface of the rarer medium. So this part that is known as here the rarer medium. Okay, so this is the direction of propagation of this wave here. Okay, so what will happen in case of the rarer medium here? In the case of the rarer medium here, we are going to consider the concept of the wave velocity and the particle velocity. या दोन डेफिनेशन्स आपल्याला इथे बघणं गरजेचं आहे. एकाला म्हणतो आपण पार्टिकल वेलोसिटी आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण या ठिकाणी वेव्ह वेलोसिटी. बरोबर? एकाला म्हणतो आपण या ठिकाणी पार्टिकल वेलोसिटी, दुसऱ्याला म्हणतो आपण वेव्ह वेलोसिटी. आता whatever may be the velocity that is produced by the particle, okay, so here this is the particle velocity like this here. So this is the direction of the particle velocity, okay, and wave velocity means this is the direction of wave velocity. Means in case of the transverse wave here, the wave velocity and the particle velocity Vp, they are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. So here in this case here, what will happen when the transverse wave that is to be get falls on the surface of the rarer medium? Suppose we are going to consider the crust of the wave that is to be get falls on the surface of a rarer medium. There is much more space is available in order to vibrate the particle in the rarer medium. So during the reflection, आता reflection कसं होतं ते बघा. During the reflection here, what will happen here? The crust is to be get reflected as a crust and the trough is to be get reflected as a trough. What will happen here? In this case, the direction of the particle velocity remain as it is, but the wave velocity get reversed. The wave velocity get reversed. Therefore, the incident wave and the reflected wave are having the phase difference of 0 radian. Hence, we can say that here during the reflection of the transverse wave from the surface of rarer medium here, जेव्हा आपण इथे बघतो या ठिकाणी की हे जेव्हा क्रस्ट जेव्हा रेअर मीडियमवर जातं त्यावेळेस त्या रेअर मीडियम मध्ये बरीचशी काही जागा असतं व्हायब्रेट होण्यासाठी. त्याच्यामुळे त्या पार्टिकल व्हायब्रेट होताना त्या पार्टिकल व्हेलॉसिटीला आपली डायरेक्शन बदलायची गरज नाही. फक्त वेव्ह व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलतं, पार्टिकल व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन मात्र ॲज इट इज राहतं. आणि म्हणूनच म्हणतो आपण या ठिकाणी द क्रस्ट इज टू बी गेट रिफ्लेक्टेड ॲज अ ट्रफ. Crust is to be reflected as a crust. Okay, so here in this case here there is no phase difference that is to be get lies between the incident wave and the reflected wave whenever it is to be reflected from the surface of the rarer medium. What will happen in case of the denser medium?
मग आपण इथं सेकंड केस बघूया या ठिकाणी की डेन्सर मीडियम मध्ये नेमकं काय होतं. व्हॉट विल हॅपन इन केस ऑफ द डेन्सर मीडियम. डेन्सर मीडियम मध्ये काय होत असेल हो बघूया आपण या ठिकाणी की समजा आता आपण असं ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह दाखवलेली आहे. ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह या ठिकाणी या डेन्सर मीडियम वर जाऊन आदळली. इट इज टू बी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ डेन्सर मीडियम. During that year, there is no much more space is to be available in order to vibrate the particle. Therefore, the crust is to be get reflected as a trough. आता इथं दाखवतो तुम्हाला थोडीशी डायग्राम दुसरी दाखवतो. The crust is to be get reflected as a trough here, like this here. The diagram is to be get drawn like this. म्हणजे crust हा जो आहे हा trough म्हणून रिफ्लेक्ट होतो. आता इथे बघा की पार्टिकल वेलोसिटी ही वरच्या डिरेक्शनला आहे आणि वेव्ह वेलोसिटी या दिशेला आहे. ओके, जेव्हा रिफ्लेक्ट होतं ट्रान्सव्हर्स वेव्ह डेन्सर मीडियम मधून रिफ्लेक्ट होतं त्यावेळेस पार्टिकल वेलोसिटीची डायरेक्शन कुठीकडे होते हो खालच्या दिशेला जातं आणि वेव्ह वेलोसिटीची डायरेक्शन कुठीकडे जातो या दिशेला जातं. मीन्स इन दिस केस हियर व्हॉट विल हॅपन हियर बोथ पार्टिकल वेलोसिटी अँड वेव्ह वेलोसिटी change their phase by 180 degree or the pi radian. Hence, during the reflection from the denser medium here, the crust is to be get reflected as a trough. Crust is to be get reflected as a trough. During the reflection काय असतं की crust हा trough म्हणून त्या ठिकाणी काय होतो रिफ्लेक्ट होतो. Hence here we can say that here the reflection of the transverse wave from the surface of the रेअरर मीडियम अँड द डेन्सर मीडियम. तर एक फक्त लक्षात घ्या या ठिकाणी की रेअरर मीडियम मध्ये पार्टिकल वेलोसिटीची डायरेक्शन बदलत नाही. वेव्ह वेलोसिटीची डायरेक्शन बदलतं त्याच्यामुळे फेज चेंज जे असतं ते 0 डिग्री किंवा पाय रेडियन 0 रेडियनचा असतो. इथं काय असतं डेन्सर मीडियम मध्ये काय होतं की पार्टिकल वेलोसिटी आणि वेव्ह वेलोसिटी दोघांच्या डायरेक्शन बदलतात म्हणून त्यांच्यामध्ये 180 डिग्रीचा फेज डिफरन्स असतो. समजा हे डस्टर जर असं असेल आणि व्हायब्रेट झाल्यानंतर हे असं होतं म्हणजे याच्यामध्ये कितीचा अँगल झाला हो 180 डिग्रीचा अँगल या ठिकाणी झालेला आहे. मीन्स हियर देयर इज अ फेज ऑफ 180 radian that is to be get occurred in the case of the incident wave and the reflected wave whenever it is to be get reflected from the surface of the denser medium. जेव्हा ते डेन्सर मीडियम मधून रिफ्लेक्ट होतात त्यावेळेस इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्ह यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स हा 180 डिग्रीचा असतो. रेअरर मीडियम मध्ये 0 डिग्रीचा असतो आणि डेन्सर मीडियम मध्ये 180 डिग्रीचा असतो. एवढंच फक्त लक्षात घ्यायचं या ठिकाणी की कशा प्रकारे त्याचं रिफ्लेक्शन होतं. आणि नेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे दॅट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज. आता लॉजिकल वेव्हचं बघूया.